네, 안녕하세요. 미국이 지금 아주 거대한 정치 내전 중이죠. 예, 고립주의와 글로벌리즘 사이에 어마무시한 정치 내전이 진행되고 있습니다. 우리한테는 굉장히 깊은 의미를 가지고 있는데요. 이 트럼프 고립주의가 이 글로벌 리더십을 미국이 상당히 약화시키거나 거의 뭐 포기하다시피 하는 그런 좀 막가파적인 성향이 있어서 우리한테는 굉장히 여러 의미가 있습니다. 요즘에 이제 새로운 얘기들이 좀 나오는데요. 이제까지 나온 얘기는 이제 우크라 전쟁과 대만 침공 사이의 그 상관관계에 대해서 대개 이제 시진핑은 우크라 전쟁을 미리 알고 있었다. 푸틴과 미리 모의했다. 뭐 이런 얘기는 이미 나왔었고요. NYT가 보도를 했죠. 그 다음에 러시아가 우크라에서 죽쓰는 것을 본 시진핑은 대만 침공을 다시 생각하게 됐다. 이건 뭐 여러 학자들이 얘기합니다. 특히 이제 제가 좋아하는 스티븐 커킨 같은 세계적 석학도 이 같은 이야기를 합니다. 그런데 이제 트럼프가 이제 대두하면서 리차드 시라프 전 영국 대장이에요. 굉장히 핵심입니다. 그 사람 같은 경우에 최근에 이제 아주 그 폭탄과 같은 발언을 합니다. 트럼프가 집권하면 푸틴과 타협해서 어정쩡하게 전쟁을 끝낸다. 이 경우 시진핑이 대만을 침공할 가능성이 매우 높다. 예, 우리한테도 굉장히 무거운 얘기죠. 왜냐하면 대만 침공이 일어나면 대만 하나로 끝나는 게 아니라 윤석열 대통령이 말했듯이 동북아시아 전체로 번지는 세계대전급 사건이 되거든요. 그래서 오늘 그 같은 이야기를 좀 짚어보면서 미국이 여기에 대해서 어떻게 대응하고자 하는가, 보다 정확하게 말하면 미국의 글로벌리스트들이 어떻게 대응하고자 하는가, 그걸 좀 확인해 보도록 하겠습니다. 먼저 세연 탈출 자유구독료 부탁 말씀 올립니다. 아시다시피 세연 탈출은 광고가 잘 붙지 않습니다. 붙더라도 천천히 붙는 경향이 있습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는데 커다란 도움이 되겠습니다. 감사합니다. 이게 이제 제가 말씀드린 그 리차드 셰리프 전 영국 대장이고요. 전 나토 부사령관입니다. 퇴임한 직후에 2016년 러시아가 유럽을 전면 침공한다. 우크라이나 발틱을 이런 걸 예언하는 책을 출간했다가 맹렬 비판당하고 조롱당했습니다. 당시에는. 이 사람은 이런 얘기를 합니다. 트럼프가 대통령이 되어 우크라 전쟁을 맥없이 끝내게 된다. 대통령이 되면 이 경우 시진핑은 대만을 침공한다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 직접 들어보십시오. And again, there's an absolute, irrevocable, unbreakable linkage with what happens in Ukraine. If Ukraine defeats Russia and the West gives Ukraine the means to defeat Russia, then President Xi will not invade Taiwan, or at least he will back off and think very, very long and hard about doing so. If a shabby deal is done by Trump, Ukraine is forced to throw in the towel. Russia is left with large amounts of Ukrainian lands, and Ukraine is left a broken shell. Then I think Xi does invade Taiwan because he will have seen that Putin launched an invasion and got away with it, and indeed can claim some sort of victory. So, absolutely, there is a linkage. And of course, the other thing that makes it, particularly tricky is that America's focus and means have been diverted towards supporting Ukraine, and Xi will think that the opportunity is there, but I think that opportunity is made much more likely if there is a Western failure, and it'll be a Western and NATO failure if Ukraine does not achieve defeat of Russia. 네. 우리한테도 엄청난 함의를 가진 그러한 예측입니다. 그냥 이제 우크라이나에서 러시아가 죽쓰는 걸 보고 시진핑이 좀 달리 생각하게 될 수밖에 없다. 이 정도 얘기하고 실제로 지금 미국에서 벌어지고 있는 정치 내전과 함께 트럼프가 당선되는 경우에 트럼프는 뭐 이때까지 행보로 보면 우크라 지원 법안을 뜯어 말린 게 트럼프 아니에요. 6개월 동안 통과 못 시키게 막은 게. 트럼프가 당선이 되면 우크라 전쟁이 어정쩡하게 끝난다. 러시아한테 양보하고 그 경우에 시진핑 입장에서는 대만 침공 유혹을 강하게 느낄 수밖에 없다. 뭐 이런 얘기입니다. 그 다음에 이제 트럼프는 나토를 경멸한다. 나토 탈퇴를 추진할 거다. 그리고 유럽은 자주 국방을 해야 된다. 한번 직접 들어보십시오.
there is a real risk of Trump, if he gets in as president, pulling America out of NATO. It's no secret that he despises NATO. It's no secret that he said that America would not come to support in his first term. NATO couldn't count on American support if a NATO ally was attacked. And I am 100% certain that he will try it on this time round. Others are more sanguine, but I think we have to think worst case situation. And now, in my view, is the time that Europe should be, in a sense, smashing the glass on the fire alarm and looking at how it can work towards it will never be able to completely replace American capabilities in NATO, but start making assumptions that it will have to fight without American support. And that brings us back to where we started in terms of that change of mindset and that need for some bold, strategic, visionary leadership from our political class, which is totally lacking. 그러고 보면 이제 대한민국은 이제 뭐 아무리 종북 그다음에 종족이 날뛰어도 이 자주국방에 대한 큰 틀은 계속 유지가 되어 왔어요. 또 한미동맹에 대한 큰 틀도 계속 유지가 되어 왔습니다. 그런 점에서 말하자면 다행스러운 거죠. 그런데 이제 이 유럽 국가들은 특히 대부분의 국가가 뭐 대부분이죠. 사실 이원집정부제도 의원내각제의 한 변형이기 때문에 의원내각제를 택하고 있고 국가 의지를 결집하는 그러한 프로세스가 엄청 취약하고 따라서 그냥 좋은 게 좋은 대로 편한 게 편한 대로 흘러가다 보니까 1991년 소련이 붕괴한 이후에 사실상 국방을 체계적으로 해체해 왔습니다. 한 2, 30년 동안. 그 결과 지금 이런 비참한 얘기가 나오고 있는 거죠. 네. 이제 우리가 이제 트럼프 현상을 볼 때 좀 그 특이합니다. 굉장히 특이해요. 이 사람이 굉장히 재능이 있잖아요. 연설도 굉장히 쉬운 언어로 무지하게 자극적으로 하고. 그런데 이제 트럼프도 좀 급한 것 같아요. 왜냐하면은 그 스윙 스테이트라 그러죠. 또는 배틀그라운드 스테이트라 그러고 여기가 지금 계속 엎치락뒤치락하고 있습니다. 어떤 시점에서는 바이든이 치고 올라오기도 하고 어떤 시점에서는 트럼프가 다시 우세를 유지하기도 하고 뭐 그런 아주 그 상황이 굉장히 그 한치 앞을 볼 수가 없는데 사실 지금은 전초전이에요. 지금 그 여론조사 가지고 누가 이긴다 누가 진다 말을 못해요. 전체 구도로 보면 저는 트럼프가 절대 유리하지 않다라고 보는데 본인도 그걸 느끼겠죠. 그래서 요새 좀 막 나갑니다. 좀 막 나가는 편이에요. 아리조나 피닉스 드림시티 교회에서 연설을 했는데 엊그제죠. 6월 7일 날 현지에서 영어로 이제 bullshit 그러면 이제 소똥 뭐 이런 소리인데 이게 이제 개소리 뭐 이 정도 뜻이죠. 이 떼창을 교회 안에서 유도를 했어요. 교회 다니시는 분들은 뭐 잘 아시지만 그 교회 안에서 이런 상스러운 언어를 사용하는 거는 이제 일종의 이제 하나님에 대한 모욕으로 간주되거든요. 좀 그런 편이죠. 한번 직접 들어보시죠. The court cases are a disgrace to our country. Everything is fake. So they come up with this order. I won't say it because I don't like using the word bullshit in front of these beautiful children. So I won't say it. I will not say it. But this thing allows millions of people. 예, 그 떼창을 유도하잖아요. I won't say it, I will not say it 하면서 좀 이제 아슬아슬한 지경을 막 달리고 있어요. 근데 이 증상이 좀 심해지는 것 같아요. 여러 가지로. 그러니까 멘탈이 좀 유지가 돼야 되는데 멘탈 게임이거든요. 근데 지금 아직도 뭐 까마득하게 남았는데 본선이. 예. 또 한번 보시죠. 6월 9일 날 현지 시간입니다. 사실은 불과 뭐 지금부터 한 15시간, 16시간 전이니까 우리 시간으로는 6월 10일 새벽에 있었던 일입니다. 라스베가스 집회인데요. 섭씨 43도까지 올라갔습니다. 그래서 주위에서 또 언론에서 야, 그 집회 하겠냐 저렇게 더운데 그러다 사고 나면 어떡할래. 지금 아리조나에서도 더워가지고
한 17명 병원으로 갔거든요. 서식지 43도 지표에서 트럼프가 연설하는 거 한번 보세요. 그 아슬아슬하고 자극적인 반어법을 유머로 쓰는데 좀 남발하는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 한번 직접 들어보시기 바랍니다. By the way, isn't that breeze nice? Do you feel the breeze? Because I don't want anybody going on me. We need every voter. I don't care about you. I just want your vote. I don't care. 그러니까 여러분이 뭐 오늘 일사병으로 쓰러지든 말든 사실 나는 신경 안 씁니다. 여러분 표만 주세요. 제가 신경 쓰는 건 표입니다. 물론 이제 반어법 유머죠. 반어법 유머인데 이렇게 이제 아슬아슬한 그런 그 경계선을 달리는 그런 그 언설을 요새 최근에 많이 하는 것 같아요. 저는 별로 좋은 징조는 아니라고 봅니다. 어쨌거나 이제 우리가 좀 더 큰 그림으로 보면 이 트럼프라는 인물이 왜 이렇게 뜨냐, 또 이렇게 왜 강력한 호소력을 갖고 있고 그 본인의 어떤 카리스마, 본인의 어떤 그 열정, 또 본인의 그런 그 결사적인 그 움직임, 뭐 이런 것들이 물론 베이스에 깔려 있지만, 그러나 카리스마가 있고 열정이 있고 재능이 있고 결사적이라 그래서 다 이렇게 그 주요한 그 대통령 후보로서의 그런 건 아니잖아요. 기본적으로는 시대예요. 시대의 흐름인데 이 친중 타락 글로벌리즘이 이제 좀 그러니까 1989년부터 그 다음에 2016년까지 트럼프 등장 때까지 쭉 지배를 해왔죠. 트럼프가 표방한 건 반중 고립주의고, 그 트럼프 이전의 시대는 친중 타락 글로벌리즘이고, 미국 유럽의 공통 코드는 두 개입니다. 그 시대에 하나가 친중이고요. 다른 하나가 4대 말살입니다. 예, 4대 말살이죠. 그러니까 남녀 성구분 말살하고, 그 다음에 역사 해석 말살하고, 진실 존중 말살하고, 가치 판단을 말살하죠. 이런 것들이 이제 밑바탕에 깔려서 거기에 대한 반감이 축적돼 있었던 거예요. 이 4대 말살에 대한 반감, 그 다음에 중국에 대한 반감. 여기다 이제 유럽은 또 자기들의 특징이 있죠. 러시아의 에너지를 의존했잖아요. 러시아로부터 정제유 들여오고, 원유 들여오고, 무지막지한 가스 들여오고, 러시아의 에너지를 의존을 했고, 유럽은. 미국은 또 다른 특징이 있습니다. 이 시기에 미국이 네오콘 과대망상 발작을 일으켰죠. 네오콘은 기본적으로 이런 컨셉이에요. 세계를 지키는 경찰 국가로서 상시적인 전쟁을 하고 있지 않으면 미국은 공화국으로서 유지되기 어렵다. 이런 이상한 사고방식이에요. 전쟁 상태, 강력한 군대. 그것이 미국의 정체성이 돼야 된다. 이렇게 본 거예요. 그런데 실제로 그렇게 표방해 놓고 건드린 데는 전부 중동이죠. 아프간 전쟁, 이라크 전쟁. 그래서 7조, 8조 달러 정도 썼을 거예요. 매년 한 2, 3천억 달러 썼으니까. 그럼 이런 과정에서 그러면 그런 그 순결하고 말하자면 그런 그 확신에 찬 그런 도덕주의적 행동을 했냐? 또 그것도 아니에요. 러시아와 뒷거래를 했습니다. 유럽은 러시아와 내놓고서 에너지 거래를 했고요. 미국은 러시아와 뒷거래를 많이 했어요. 예를 들어서 아프간 전쟁을 한번 생각해 보세요. 아프간은 해안이 없죠. 접경하고 있는 나라는 파키스탄, 그 다음에 이란, 그리고 저 뒤로 이제 타직스탄이나 이런 데란 말이에요. 투르크메니스탄 이런 데요. 그러니까 아프간은 landlocked country죠. 그러니까 몽고랑 비슷하다고요. 몽고가 러시아로 가든지 아니면은 들어가려면 중국을 통해서 들어가야 되잖아요. 아프간이 그래요. 그런데 아프간에서 탈레반을 상대로 전쟁을 하겠다라 그랬을 때 파키스탄이 순순히 그 물자 이동을 오케이 할까요? 이란이 순순히 물자 이동을 오케이 할까요? 아니죠. 그럼 그 물자는 어디를 통해서 들어갔을까요? 러시아와 중앙아시아 국가를 통해서 많이 들어갔습니다. 미국의 아프간 전쟁을 실은 러시아로부터 협조를 많이 받았어요. 뒷거래들이 있는 거예요. 계속해서. 그래서 이 시대가 참 그 아이러니도 많고 좀 어두컴컴한 구석도 많은 거죠. 이런 상황에서 트럼피즘이 튀어나온 거예요. 그러니까 막가파 고립주의. 바깥 신경 쓸 거 없다. 우리 자원 풍부하고 에너지도 나고
식량도 풍부하니까 우리끼리 알콩달콩 잘 살면 되고 뭐 좀 확대하면 멕시코랑 캐나다 정도까지 북미랑 멕시코 정도까지 잘 살면 된다. 뭐하러 바깥 신경 쓰냐. 뭐 이런 관점이고 그 다음에 두 번째로 이제 이 4대 말살을 정면으로 공격을 한 거죠. 남녀 성구분 말살, 역사 말살, 진실 존중 말살, 가치 판단 말살. 그러니까 그러니까 복음주의적 기독교의 도덕주의를 표방을 하고 나온 거예요. 이게 물결이 거셉니다. 그래서 그리고 이번에 트럼프가 그 패배하더라도 이 흐름은 앞으로 계속해서 다시 튀어나올 가능성이 있어요. 이런 성격의 흐름은. 그래서 이게 하나의 어떤 그 추세, 흐름으로 봐야지 트럼프란 한 개인의 어떤 너무 포커스를 맞춰서는 이 전체 흐름이 큰 흐름이 잘 안 보이죠. 예. 이런 상황에서 이제 제가 이제 답답한 거는 우리 언론이나 또 지식인들의 담론이죠. 예를 들어서 고립주의와 글로벌리즘 사이에 거대 정치 내전이 지금 미국에서 진행되고 있다. 이런 얘기를 정면으로 안 다뤄요. 왜 안 다루는지 잘 모르겠어. 그 다음에 지금 글로벌리즘이 친중 타락 글로벌리즘과 좀 달라졌다. 이거 유전자가 좀 변했다 글로벌리즘에. 이거를 또 안 다뤄요. 제가 다 붙인 이름이잖아, 백모가. 그러니까 2016년까지는 친중 타락 글로벌리즘이고 그게 직격탄을 맞죠, 트럼프한테. 그러고 나서는 트럼프는 반중 고립주의를 표방했지만 그러고 나서는 바이든 되면서 그게 뭐 바이든 내부의 민주당 성향인지 아니면 바이든을 뒤에서 밀고 있는 국방부, 국무부, 그 다음에 또 거기랑 관계된 지식인 커넥션 이런 데가 움직이는 건지 반중 가치 제한 글로벌리즘이 지금 급격히 대두하고 있다고요. 특히 우크라 전쟁 이후에. 그러니까 이게 반중 가치 제한 글로벌리즘이 되니까 단극 다자주의 질서가 되죠. 왜냐하면 중국은 혼자 힘으로 못 때려잡으니까 동맹들과 계속해서 협의를 해야 되고 동맹을 같이 움직여내야 되고. 그러니까 이때 단극은 미국이라는 하나의 리더십이라고도 말할 수 있지만 그 리더십이 그렇게 일방주의적이질 않아요. 이제 더 이상. 가치 지향성이 있기 때문에 일방주의적일 필요도 없고. 그러니까 단극인데 이게 가치 지향성을 가지는 단극. 가치 지향성이 단극으로 작동을 하는 거죠. 그런 새로운 국제 질서가 이제 꿈틀대고 있다. 저는 여기에 이제 주목을 하는 거예요. 저는 뭐 트럼프가 반중을 한 건 좋은데 고립주의 반중이라는 한계가 있었죠. 구체적 수단은 나홀로 관세 전쟁이죠. 그 한계가 있죠. 그래서 중국 경제가 그렇게 타격을 안 받았죠 그때. 근데 제가 이제 학을 띠게 된 건 트럼프가 아까 제가 처음에 보여드렸지만 우크라 전쟁에 대한 태도를 보면서 야, 이 아저씨 왜 이래? 우크라가 맥없이 주저앉거나 패배하거나 뭐 어정쩡하게 그 타협을 한다면 미국과 러시아 사이에 그래가지고 어정쩡한 이상한 뭐 휴전 내지 평화협정 이런 게 들어오게 되면 좀 고라파지죠. 네, 많이 고라파집니다. 그래서 이런 상태에서 물론 이제 뭐 스티븐 코킹 같은 사람도 우크라가 결국은 상당한 그 영토를 그 러시아로부터 되찾지 못한 상태에서 휴전할 수밖에 없다. 뭐 이런 얘기를 하는데 저는 거기에 대해서 반반이에요. 끝까지 개기면 어떡할 텐데. 러시아로서도 골아프죠. 자 이런 상황에서 이런 그 거대한 큰 그림을 한국 언론이나 지식인들이 조명을 잘 못하고 단지 뭐 트럼프가 되면 한국에 핵무장을 하게 된다. 뭐 이런 얘기들. 그 다음에 트럼프가 되면 뭐 미군이 좀 감축되거나 뭐 이런 얘기들. 그런 차원에서만 맞춰서 보는 거예요. 근데 훨씬 더 거대한 차원의 흐름이 지금 전쟁이 붙어 있는 거죠. 마카파 고립주의와 우크라 전쟁 이후에 급속히 강화되고 있는 가치지향, 반중 가치지향 글로벌리즘 사이에 거대한 그런 전쟁이 붙어 있고요. 특히 이제 한국의 자체 핵무장은 뭐 여러 가지 저는 좀 마지막 선택이다 그건 진짜 몰려서
우리한테 중요한 건 한미동맹과 그다음에 미국이 제대로 된 입장을 취하는 것이 훨씬 더 중요하다. 우리한테 중요한 건 그러니까 우리가 미국이 헤매고 그 헤맨 결과에 의해서 우리가 핵무장을 하게 된다. 핵무장하기 전보다 훨씬 더 위험한 상태죠. 특히 국내에 이제 이 중국 간첩스러운 자들이 활개치고 있기 때문에 굉장히 위험한 상태입니다. 사실은 뭐 그 상태 가면 핵무장 하긴 해야 되는데 그게 뭐 박수치고 좋아할 일은 아니다 이거지. 몰려가지고 상황에 몰려서 그러니까 필요악 혹은 차악으로 선택을 하는 그런 좀 이상한 상황이죠. 그러면 제가 이제 말씀드리는 이 미국의 반중 가치지향 글로벌리즘을 추진하는 세력은 그럼 어떤 식의 지금 군사적인 그런 전략적인 그림을 그리고 있어? 한국과 관계가 깊습니다. 이게 이제 국내 언론은 그렇게 주목을 안 한 것 같은데 부여의 뉴스예요. 프라네이 바디라는 미 국가안전보장회의 NSC의 군비통제 군축 비확산 담당 선임 보좌관이 세미나에서 밝혔는데 결국 두 가지 포인트입니다. 하나는 미국이 무시무시한 새로운 핵폭탄을 생산 중이다, 준비 중이다 혹은 생산 중이다. 두 번째는 한국과 미국 사이의 워싱턴 선언에서 나온 핵비핵 합동작전 모델을 전 세계적으로 확대하겠다. 핵비핵 합동작전 N3 티밍은 제가 만든 용어입니다. 저는 사실은 재래식 전력이라는 말을 싫어해요. 그게 이제 영어로는 conventional weapon이라 그러죠. 재래식이라고 conventional이면 재래식이라고 표현될 텐데 예를 들어서 최첨단 전투기를 만들고 핵폭탄이 거기에 안 실려 있어. 그럼 그게 재래식 전력이냐고? 아니죠. 그냥 비핵 전력이죠. 첨단 비핵 전력이죠. 그래서 핵 비핵 합동 작전 N3, 뉴클리어, non nuclear teaming, 뭐 man unmanned teaming, 유무인 합동 작전 똑같죠. 뉴클리어 unmanned, non nuclear teaming, N3 teaming이에요. 이 첫 모델이 한미 핵 뉴클리어 핵 기획 그룹, 핵 컨설팅 그룹 NCG가 이겁니다. 그러니까 미국이 핵 전력을 사용하고 한국의 비핵 전력이 그것과 손발을 맞추고 이거를 둘이서 훈련하고 기획하는 거거든요. 그게 전 세계에서 한국이 최초죠. 나토는 이제 동맹 체제니까 그렇게 되는 거고, 미국과 1대1 혹은 뭐 1대2 관계에서 그걸 같이 연습하고 같이 탁상에서 그림 그리는 거는 한국이 최초 아니에요. 이 모델을 필요한 경우에 세계 곳곳에 이거를 끌고 가겠다 이거죠. 그리고 전략핵급의 그런 굉장히 무시무시한 핵폭탄을 준비하겠다 뭐 이런 얘기인데 준비하고 있다. 한번 직접 들어보시죠. But without a change in trajectory that Russia, the PRC, and North Korea are on, the United States will need to continue to adjust our posture and capabilities to ensure our ability to deter and meet other objectives going forward. 바디 선임 보좌관은 그러면서 우리는 이미 관련된 신중한 조치들을 취했다며 더 어렵고 더 넓은 지역의 군사 목표물에 대한 추가 능력을 제공하기 위해 B-61-13 중력탄 생산을 추진하기로 했다고 밝혔습니다. 바디 선임 보좌관은 또 러시아, 중국, 북한의 증대된 핵과 재래식 위협에 직면한 동맹들이 미국의 안보 보장의 신뢰성에 대해 우려할 수 있다면서 바이든 정부는 동맹 강화에 전적으로 투자하고 있다고 강조하고 지난해 한국과 체결한 워싱턴 선언을 그 사례로 꼽았습니다. The Washington Declaration between the United States and South Korea is an example of our efforts to jointly approach nuclear scenarios with our allies as equal partners. 예, 여기서 이제 몇 가지 좀 말씀드릴게요. 제가 항상 이제 강조하잖아요. 전체주의 쿼드. 그러니까 중러 북이, 중국, 러시아, 북한, 이란. 이게 지금 똘똘 뭉쳤단 말이죠. 그래가지고 이게 굉장히 위험한 상태로 나가고 있기 때문에 이 전체주의 쿼드가 지금처럼 나간다면 미국도 핵전력 다시 대비해서 핵 전쟁에 대한 대비를 하겠다 제대로 이 얘기고요. 하나는 그걸 위해서 B-61-13 핵폭탄을 준비한다. 근데 여기 보면 중력탄이라고 나온다고요. 그래서 이걸 우리가 잘 사용하지 않는 군사용어서 혹시 모르시는 분이 계실까 봐 말씀드릴게요. 번역은 정확한 번역입니다. 그래비티 밤. 그러니까 이제 비행기에서 뭘 떨어뜨릴 때 얘가
미사일일 수도 있고 중력탄, 그래비티 밤일 수도 있어요. 미사일은 자체 추진력을 갖고 샥 날아가죠. 추진에 의해서. 중력탄은 그게 뭐 핵폭탄이 됐든 재래식 폭탄이 됐든 그냥 중력에 의해서 낙하하는 거예요. 중력에서 낙하하는데 이 중력탄의 뒤에다가 뭐 이제 키트를 달면 이게 합동 직격탄이 되죠. 예, 조인트 다이렉트 어택 뮤니션, JDAM이 되는 거죠. 그래서 이게 중력에 의해서 자유낙하를 하긴 하는데 뒤에 꼬리 날개를 조절해서 뭐 이제 좀 작은 폭탄 우리 KGB 같으면은 한 70km, 100km 아마 유용하죠. 날아가고 큰 폭탄은 굉장히 비싼 키트 달면은 한 20km, 30km 날아가고 뭐 그러죠. 그러니까 우리가 낙하산 타고 내려갈 때도 낙하산 조절하면은 공중을 가로지르잖아요. 똑같은 거죠. 예. 그래서 그 이제 이 중러 무기가 저렇게 나오면 두 가지 조치한다. 하나는 무시무시한 핵폭탄 생산 더 박차를 가할 거고 또 하나는 한국과 맺고 있는 NCG 그러니까 그 핵 컨설팅 그룹 모델 그러니까 그게 뭐냐면은 N3 티밍이죠. 핵 비핵 합동 작전 모델. 동맹이 비핵 전력을 주로 감당하고 미국이 핵 전력을 투자하고 투입하고 그렇게 해서 핵 비핵 그 합동 작전 모델을 이제 더 강화해 가겠다. 뭐 그걸 전 세계적으로 퍼뜨리겠다 이런 소리예요, 지금 이게. 예, 거기서 잠시 이제 그 미국의 그 핵폭탄 준비되고 있는 B-61, 13 지금 거론되고 있는 게 뭔지 제가 전에 한번 잠깐 말씀드렸는데 일단 이제 우리가 뭘 좀 주목해야 되냐면요. 핵폭탄, 뉴클리어 그래비티 밤은 핵 군축 협정의 대상이 아닙니다. 이게 잘 우리가 잘 깜빡깜빡 잊는 사실이에요. 그러면 핵 군축 협정에서는 뭘 규정하고 있어? 대륙간 탄도미사일을 쏘는 사일로 숫자 규정해요. 구덩이 몇 개냐. 그 다음에 전략 원잠이라는 건 핵탄도미사일을 발사하는 원잠이죠. 원자력 잠수함. 전략 원잠에 있는 핵탄도미사일 발사관 숫자를 규정을 해요. 그러니까 발사관 구덩이가 몇 개냐 이거지. 오하이오 클래스가 몇 개죠? 오하이오 클래스가 22개인가? 그 정도 돼요. 23개인가? 22개죠. 발사관 구덩이가. 이거를 숫자가 규정이 돼서 오하이오 클래스 중에 그 숫자를 넘어서는 4척을 그 SLBM 그러니까 핵탄두 미사일을 쏘는 그 구덩이를 그건 두껍고 크거든요. 그걸 토마호크를 쏘는 구덩이로 바꿨죠. 그래서 이게 구덩이 하나가 그 발사관 하나가 두껍고 크니까 거기에 토마호크 7발을 꽂아가지고 쏘게 돼 있죠. 그래서 그런 배들이 미국이 4개가 있죠. 4척이 원잠 중에. 그게 왜 그렇게 됐냐면 전략 원잠의 발사관 숫자를 규정을 했기 때문에 그렇게 개조를 한 거예요. 그다음에 세 번째로는 핵 순항 미사일 발사 폭격기죠. 이게 뭐 한 2~3천 킬로 갑니다. 핵 순항 미사일이. 이게 이제 B-62 중에 핵 순항 미사일 발사 폭격기로 규정된 애들이 있어요. 그 대수가 그 군축 협정에 의해서 정해져 있어요. 그러면 이 세 가지밖에 없는 거예요. 이게 지금 이른바 그 핵 억제 전력의 3축이죠. ICBM, 전략 원잠, 그다음에 핵 순항 미사일, 전략 폭격기라 그러는 거. 여기 어디에도 중력탄은 없어. 그러니까 핵 중력탄. 그러니까 그냥 핵폭탄. 그냥 아무것도 미사일 같은 거 안 달고 그냥 혼자 떨어지는 거. 규정이 안 돼 있는 거예요. 그러면 이 핵폭탄을 크게 만들거나 진흥화하면 어떻게 되냐 이거지. 그 미국 그거 하겠다는 거예요. 미국의 차별화 전략은 뭐냐면 압도적 공중 지배를 하고 있잖아요. 그리고 스텔스 폭격은 뭐 미국 못 따라가죠. F-35로 폭격하면 어떻게 할 텐데. 그 다음에 이게 F-35 배속에 들어가거든요. 사이즈가. B-61 12도 들어가고 B-61 13도 들어갑니다. 사이즈는 같아요. 그 다음에 요번에 새로 나오는 NGAD에 들어가면 어떻게 할 텐데. 그냥 중국으로서는 흉내도 못 내는 거죠.
러시아로서는 흉내도 못 내는 거지. 그래서 이게 무시무시한 얘기가 되는 거예요. 그러니까 압도적 공중지배, 스텔스 폭격의 압도적 우위를 바탕으로 핵폭탄으로 차별화해버리겠다 이 얘기라고요. 참고로 B-61-12 제가 여러 번 소개해드렸던 그거는 0.3킬로톤에서 50킬로톤 사이에 4단계 중에 하나를 세팅해서 씁니다. 요번에 지금 언급된 B-61-13 이거 무시무시하거든요. 얘는 10킬로톤에서 340킬로톤 중에 4단계 중에 하나를 세팅해요. 그러니까 일단 이 파괴력이 다른 거예요. 체급이. B-61-13은. B-61-12도 지중으로 파고들어요. 그렇죠? B-61-13도 지중으로 파고들어서 터져요. 이게 왜 지중으로 파고드는 방식을 자꾸 택하냐? 일단 방사능 낙진이 최소화되고요. 두 번째는 지중시설, 벙커에 대해서 지표 폭발 대비 파괴력이 약 20배 증가합니다. 그러니까 다시 말하자면 B-61-13에 340킬로톤짜리를 때리면 지표 폭발 한 7메가톤짜리를 터뜨리면 땅에 구덩이 파이면서 땅에다 뒤집히거든요. 지표에서 폭발시켜도. 도시 하나가 작살나잖아요. 물론 이제 열폭풍이나 이런 것 때문에 그러지만 땅에 대형 운석 맞은 것처럼 구덩이 파져요. 그런데 저런 애들이 땅속으로 들어가서 터져버리면 7메가톤급이 지표에서 터진 거랑 같다니까요. 그러니까 미국이 핵무기를 다시 라인업하고 더 강화하면서 동시에 세계 곳곳에 미국은 동맹관계가 좋으니까 여차했을 때 핵, 비핵 합동작전을 할 수 있는 동맹들을 계속 강화해 가겠다. 뭐 이런 얘기입니다. 자, 이게 이제 지금 말하자면 반중 가치지향 글로벌리즘을 추진하고 있는 브레인 집단, 국무부, 국방부, 그다음에 학계, 연구소 쪽의 브레인 집단이 이 방향으로 가고 있는 것 같고, 지금 상태를 보면 트럼프 주위에는 이러한 브레인 집단과의 접점이 없어요. 이 브레인 집단에 제일 가깝고 그 중에 한 명이 매트 포팅어 같은 사람인데 지금 트럼프 진영에 아예 얼씬거리지도 않고 있죠. 그래서 이게 심상치 않은 아주 안 좋은 조짐입니다. 그래서 저는 그런 이유 때문에 아마 여러 가지 이유로 결국에 가서는 당선되기 어려울 거다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 오늘까지 모시겠습니다. 감사합니다.